بكم في عدد اليوم لما راناش ساكتين. مساء الخير حمزه. مساء الخير اميره. مساء الخير كامل اللي تبعوا فينا. قبل ما ندخلوا في موضوع عدد اليوم، راح يكونوا يعني موضوع داخل موضوع، موجز الانباء ونعاود نولوا. في أول خبر، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين محمد الطاهر بولنوار بأن الجمعية تلقت دعوة من مصالح وزارة التجارة من أجل الاتفاق على القائمة الأولية للنشاطات التجارية المعنية بالفتح قبل نهاية الأسبوع. وكشف عبد الرحمن بن هزيل المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة بالاستئناف التدريجي لبعض النشاطات التجارية والخدمات. وأضاف كذلك أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية. في خبر آخر، أجلت الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ملف القاضي سعد الدين مرزوق إلى الدورة المقبلة، مع إرسال القضية إلى وزارة العدل للجواب على الدفوع القانونية التي تقدمت بها هيئة الدفاع المعنية. ومثل صباح أمس رئيس نادي القضاة سعد الدين مرزوق أمام المجلس التأديبي، حيث تلقى استدعاء بتاريخ 19 مايو المنصرم لنفس الغرض. استدعت مصالح الشرطة بوهران أول أمس 4 شبان على خلفية قضية الشريط الوثائقي الجزائر حبي ولا الجيري مونامور على قناة الفرنسية العمومية. تلقى شبان 4 أسئلة عديدة حول علاقتهم بمعد الشريط الوثائقي الصحفي مصطفى كسوس، وقد تم إطلاق سراحهم في ساعة متأخرة من نفس اليوم. وفي آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم، تم ليلة أمس الأحد أو أول أمس الأحد تحويل الناشط السياسي سمير بالعربي من سجن الحراش بالجزائر العاصمة لسجن القليعة الواقع على مستوى ولاية تيبازا، وهذا بعد حوالي أكثر من 4 أشهر من إيداعه الحبس المؤقت بالحراش. وأكد المحامي عبد الغني بادير لطريق نيوز أن الأمر تم دون ذكر السبب. كان هذا موجز أنباء نهار اليوم، نعود نقول الحصة. قبل ما نستقبلوا أول اتصال اليوم، حبينا نطرقوا لموضوع السياحة، بما أنه هو قطاع حيوي بالنسبة لبعض الدول. يعني منذ بداية جائحة الكورونا يعني تكبد هذا القطاع خسائر تريليونية، خسائر كبيرة. وتعتبر أيضا السياحة هو نشاط مهم لكل الناس، على الأقل مرة في السنة. يعني الناس تخرج أو تسافر في عطلة، خاصة بعد هذه الأزمة. يعني هذه السنة الحجر الصحي وين تقلصت الحريات والتنقلات، لكن يعني كاين دول مع انخفاض عدد الوفيات وعدد الحالات لكوفيد 19 قررت بعض الدول فتح الحدود. عندنا تونس اللي تعتبر الوجهة الأولى للسياح الجزائريين. قررت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة الكورونا نهار 2 جوان 2020 أو يوم أمس السماح بفتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 من الشهر الجاري أي شهر جوان. كذلك إسبانيا وإيطاليا تستعدان لاستقبال الأجانب، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية مؤخرا أن الحجر الصحي الذي فرض على السياح الأجانب في إسبانيا سيتم رفعه في الأول من جويليا، وأنها ستعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية في نفس المدة. وقال وزير السياحة الإسبانية أن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بداية من شهر جويليا، حيث سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة 2 أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج، قد تم تعليقه غالبا بحلول الشهر. وكذلك معلومة أخرى فيما يخص فرنسا، حيث أعلنت القنصلية العامة لفرنسا في الجزائر عن استئناف العمل وفتح أبوابها أمام المواطنين منذ يوم أمس الاثنين، إلا أن خدمة طلب التأشيرات لا تزال معلقة لحد الآن. ما عندناش أخبار عن فتح الحدود بفرنسا. احكيوا لنا على المخططات نتاعكم خلال العطلة، احكيوا لنا إذا كانت عندكم عطلة يعني ولا دي فاكونس بريفو
وتم تأجيلهم بسبب كوفيد 19. راح نستقبلوا أول اتصال لنهار اليوم من تركيا. ألو إبراهيم تركي، عفوا إبراهيم تركي من دوريان كلوب. ألو عفوا مسمع، على بالك غلطنا في الاسم لأنه سمعت تركيا دونك قلت إبراهيم من تركيا. مرحبا صباح الخير. وش راك إبراهيم؟ صباح الخير، لاباسك مليحة؟ الحمد لله، وانت يا؟ الحمد لله على الساعة هذه، والحمد لله اللي شي عطاهولنا ربي. وش راهو نادي دوريان؟ أو فارغ؟ على بالي بلي راهو فارغ عنده مدة. كريمة شكرا على المكالمة الهاتفية. دوريان بيتش كلوب حنا كل عام كما راك تشوف فينا انا نوجدوا باش نستقبلوا الزبناء نتاعنا الجزائريين، وحنا تقريب المركب السياحي دوريان بيتش كلوب كل عام يوجد لا سيزون استيفال. Nous avons préparé toute la saison estivale. Malheureusement pour nous, عندنا 4 أشهر ما خدمناش، رانا حابسين depuis 4 mois، رانا غارقين، ولكن العمال راهم يخدموا يوجدوا في لا سيزون استيفال. حنا ننتظروا في الامر اللي جينا من عند وزاره السياحه ومن عند السلطات المحليه باش يقولوا لنا واش لازم نديروا. لحد الان ما قالوا لنا والو، رانا عندنا 4 أشهر وحنا غارقين. يعني وزارة التجارة عفوا راهي تدرس شروط ويعني قائمة المجالات اللي حتعاود تولي لاكتيفيتي في هذه الايام، لكن ما عندنا حتى معلومات لحد الان يعني شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كي فون ريبروندر. لكن اسكو عندكم معلومات ولا مده ولا ان ديلي بالك تقدروا تعاودوا تشوفوا بلي تقدروا تعاودوا تحلوا النادي؟ شوفي الاخت الكريمه، احنا انا ان طونك اوبيراتور توريستيك اوبيراتور ايكونوميك نوزافون احنا على بالك باللي لا بريباراسيون دو سيزون استيفال سوفي او موا دو سبتمبر، اون لا بريباراسيون استيفال او موا دو سبتمبر. احنا رانا واجدين باش نستقبلوا الزبناء نتاعنا الجزائريين وبصفه عامه وخوتنا اللي في المهجر، ولكن لحد الان ما عندنا حتى معلومه ثابته وقتاش نبداو نفتحوا المجال ونفتحوا لا سيزون استيفال. ما علموناش. حنا اتصلنا بمديريه السياحه قالت لك راه كاين اجتماع في وزاره السياحه اللي راهم يدرسوا كيفاش يحلوا المركبات السياحيه وفيها امور تاع الحجر الصحي هذا باش نديروه. قالوا لنا تستقبلوا 50% من الزبناء من 50% من الكاباسيتي نتاعنا، ولازم يكون فيها الحفظ الصحي، لازم لا ديستانس ريسبكتي، لازم بليزيور شوز. حنا رانا نستناو في الاوامر وفي الاجراءات اللازمه. جو بريفير ne pas ouvrir et avoir un malade chez moi qui va me contaminer tout le complexe que d'ouvrir المجال للسواح ومن بعد نحصلوا. حنا ما نقدروش نفتحوا حتى يكون عندنا دي غارونتي دو ليتا باللي البروبليم تاع كورونا هذا حبس ويعطونا الضمانات. اون با ريسوفوار دي جون كوم سا. المرض راه كاين. جو بريفير نخلص الخدامه تاعي وراهم يوجدوا في السيزون استيفال ميم لو كان ما تجيش. حنا الدوله دركا تاعنا هي اللي محتاجتنا، ماشي احنا محتاجين الدوله. وما عندك حتى تعويضات على يعني لي سالير تاع العمال تاعك راهم يعملوا بلا مدخول، يعني النادي ما راهو يدخل حتى مدخول. 4 أشهر ما دخلنا حتى دينار، ولكن انا نظن كجزائري الدوله هي اللي مسحقتنا دركا، ماشي احنا مسحقين الدوله. احنا رانايا هنا باش نعاونوا الدوله ونعاونوا بلادنا ونعاونوا الشعب نتاعنا. ما في حتى مشكل، انا ماني نطلب حتى تعويض، وما نحتاجش تعويض. التعويض هذوك عاونوا بهم رواحهم ويعاونوا بهم هاد المرضى اللي راهم نداروا في الجزائر. احنا ما نطلبوا حتى تعويض. يعطيك الصحة إبراهيم تركي، يعطيك الصحة. نتمناو إنه يعاود تحل النادي تاعك في أقرب وقت ممكن وفي أحسن الظروف. ان شاء الله. شكرا جزيلا على المكالمه. يعطيك الصحه. كان معنا يعني من عين تيموشنت ابراهيم تركي، يعني احد المتضررين يعني من تضرر قطاع السياحه بما انه يعمل في السياحه. ماذا بيا لو كان نروح لموضوع يعني او خبر تلقيناه صباح قبل ما نكملوا في عدد اليوم. على بالك به انت يا زميلي حمزه، هو من منتدى الجاليه الجزائريه، يعني تلقينا خبر وفاه 5 جزائريون في مطار او بتركيا. راح نقرا لكم البيان تاع منتدى الجاليه الجزائريه، راح نقراه كامل يعني باش تكون الناس كاع يكون عندهم المعلومه. راح نقرا نص البيان، نحاول نقراه كامل يعني رابيدمون.
المنتدى يقول على لسان أو على خط رئيس المنتدى حذيفة جبار يروي يقول: منذ ما يقارب 3 أشهر ونحن ننادي السلطات الجزائرية بضرورة التدخل العاجل لحل أزمة العالقين بتركيا، وحاولنا بكل ما نستطيع لتخفيف الأزمة عليهم والقيام بواجبنا كمجتمع مدني تجاههم بتوفير ما استطعنا من إيواء وإطعام ورعاية صحية لكل، لكن يؤسفنا هذا التغافل والموقف الغامض من السلطات الجزائرية تجاه العالقين. فبعد عملية الإجلاء بداية أفريل تبقى منه ما يقارب 1200 مواطن، والعدد في تزايد ومستمر، ونتعجب حقيقة من هذه السلوكيات في ظل سياسة الجزائر الجديدة التي يحلم بها كل جزائري سواء داخل الوطن أو خارجه. إذن وبالرغم من أننا قد بعثنا برسالة استغاثة عاجلة إلى السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤرخة في 13 ماي 2020 رفعنا له فيها الأوضاع الإنسانية الصعبة للمرضى والحالة النفسية والاجتماعية المزرية التي يعيشها إخواننا الجزائريين، ونشدناه من خلالها التعجيل بعملية الإجلاء، إلا أننا نتأسف على عدم تلقي أي رد لحد الآن. إن عدد المتوفين خلال هذه الفترة 5 مواطنين: كمال نادر 41 سنة تذكرة العودة كانت ل 13 ماي، يونس بلدية 31 سنة تذكرة مفتوحة، حسين جدي 34 سنة تذكرة مفتوحة، رقية بلاليط 52 سنة تذكرة مفتوحة، ولمياء جديدة 16 سنة تذكرة العودة كانت ل1 أفريل الماضي. إننا نناشد من خلال هذا البيان السيد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أن يأخذ ملف العالقين على محمل الجد، وأن يتخذ إجراءات مستعجلة لمباشرة عملية الإجلاء تفاديا لكارثة إنسانية قد تفقد خلالها الجزائر المزيد من أبنائها العالقين من المرضى. إننا كمجتمع مدني مهما قدمنا يد المساعدة بالتنسيق مع المحسنين وأهل الخير، فإن قدراتنا تبقى محدودة وضئيلة مقارنة بعدد العالقين وطول المدة وعدم امتلاك أي معلومة عن موعد عملية الإجلاء. وعليه فإننا نهيب بكل غيور على أبناء وطنه أن يساهم معنا في نشر هذا البيان. يعني احنا حبينا ننشروا هذا البيان باش نعطوا معلومات أو أخبار للناس ونعطوا صدى لهذا الاستغاثة. جزائريون كثار راهم عالقين في مطار اسطنبول بتركيا، يعني لحقنا وين فقدنا 5 مواطنين. نتمنى أنه السلطات المعنية أو الرئيس عبد المجيد تبون تلحقوا هذه الاستغاثة، ويعني يتخذوا الإجراءات pour le rapatriement de nos compatriotes يعني في تركيا. لهذا يعني حبيت نقرا كاع البيان بالك نعطيو له صدى. الا كانت عندكم علاقه بهذا الموضوع، الا كانت عندكم عائلات يعني راهي عالقه في اسطنبول ولا في دوله اخرى، اتصلوا بنا عطيونا معلومات وقولوا لنا يعني ماذا يحدث. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نولوا نسمعوا الناس الغيوان. مجددا لما راناش ساكتين، نذكركم برقم الهاتف تاعنا 021 78 24 45. عندنا اتصال من مليسة. ما راناش متغذيين ثاني. اجي انا اميره هاي تيماجيني في زونتروكوت الموس يعني قالت لي نيماجيني في اونتروكوت. انا نخمم يعني في الموضوع تاع اليوم كيفاش قدمت، هو يقول لي راني حايب ناكل اونتروكوت يعني باش تشوفوا الاهتمامات تاع زميلي انيس حمزه شلوج. يلا مليسة. الو السلام عليكم. سلام مليسة، مساء الخير، واش راكي؟ واش راكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله لاباس. سافا الحمد لله. الوغ لو سوجي اليوم تاع لو توريزم، انا جو سوي اون انسيان امبلوي دو توريزم اي ميم طون اون كونسوماتريس. دونك تعرفي شويه، تعرفي لي زونجو وتعرفي لو كومون سا سباس. جو بونس كو كونسيرنون تو سكي لي اجونس دو فواياج cette année je pense que leur saison elle est vraiment foutue. Vu qu'ils ont beaucoup perdu déjà la saison de l'Amra. Après ça, la saison estivale, généralement, les agences de voyage préparent ça déjà. Normalement, la moitié des places des voyages organisés sont déjà vendues. Donc, ils sont déjà bouclés. Vraiment touchés. Ils sont vraiment, c'est le secteur le plus touché, je pense, parce qu'ils n'ont aucun revenu pendant les 4 mois.
Après, en tant que consommatrice, je vais dire que... سمحي لي ماليس اسكو راكي تشوفي قبل ما نروحوا ليك انت او en tant que consommatrice كيفاش راكي في رايك اسكو ils vont relancer يعني هادوما les agences de voyage ils vont relancer l'activité rapidement مور ما يحلوا les frontières ou pas ça va être بما انك tout de suite après ça va être un peu difficile. Parce que c'est toute une organisation, il faut avoir déjà les bus prêts, il faut avoir déjà les hôtels qui sont déjà prêts. Généralement, les hôtels, il faut, avec le corona, ils doivent mettre des dispositifs de sécurité, d'hygiène. Donc, ça va être un peu difficile de vraiment tout de suite après de lancer la saison les voyages organisés vers la Tunisie. Mais mis à part la Tunisie, madame, il y a des agences de voyage qui organisent déjà des voyages vers, par exemple, vers la Grèce et la Bulgarie. Mais rien n'est sûr, pour le moment, rien n'est sûr. Rien n'est sûr, c'est ça. Départ prévu, le premier départ est prévu pour le 4 août. La saison d'habitude, elle commence à bien avant. Donc oui. Déjà, c'est une autre perte. Oui. Déjà, c'est une autre perte. Dans le mois de juin et le mois de juillet, déjà perdu. Perdu, oui. وانت ماليس انت sur le plan personnel est-ce que عندك des projets de vacances القاله قالوا لي بلي تروحي بزاف للقاله تروحي تجوزي بزاف فيها les vacances. Je connais très très bien la Cale parce que je suis native de là-bas. Donc ce sera l'occasion, moi je pense que ce sera l'occasion cette année pour les agences de vraiment lancer le tourisme local. National, local. Donc ce sera l'occasion de vraiment surfer sur cette période et proposer un truc vraiment local, une région comme celle de l'Qala avec magnifique. Avec on peut vraiment sauver la saison estivale vraiment au milieu en Algérie. On va pas loin. C'est peut-être l'occasion de relancer le tourisme local ou le tourisme le tourisme local et vraiment de penser à un truc où il n'est pas vraiment à la Tunisie alors qu'on a une côte merveilleuse de Marnia حتى القاله on a une côte vraiment merveilleuse. La gastronomie aussi locale, elle peut être relancée. Ah oui. Bah oui, c'est sûr parce qu'ils vont ensemble. Ils vont ensemble. يخمم غير على الماكله. نخمم غير على الماكله. يعطيك الصحه ماليسا من القاله. Merci يعطيكم. تهلاو فيك وان شاء الله تروحي le plus tôt possible تروحي en vacances. ان شاء الله تروحي en vacances le plus tôt possible. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. Merci beaucoup. ان شاء الله. مع السلامه. على خير ماليسا. كما قالت ماليسا بالك هذه الازمه راح اسم شباب ملايسة شو انا نقول ملايكة oui merci au revoir بالك سي لوكازيون دو هاد الازمه يعني بالك هاد الازمه سي لوكازيون بور لالجيري باش يعني نعاودوا يعني نحييو قطاع السياحه اللي راهو كمام راهو ميت يعني منذ سنوات نعاودوا نحييو قطاع السياحه ولا حمزة دائما تدخلات تاعو يعني صغير نرفو هذا على بالك. دونك فوالا اتصلوا بينا على 021 78 24 45 احكيو لنا على لي بروجي دو فاكونس تاعكم ولا كاسكو فو كونتي فير يعني في حاله ما اذا الحدود يعني تفتحت مع تونس الشقيقه ولا مع اسبانيا او ايطاليا اللي راهم يعني لي Je suis sûr que, pardon Amel, je suis sûr que quand même bzaf de cas mais limite à mes bouffées, tu vois, je pense aux travailleurs journaliers qui ne pourront pas aller en vacances parce que voilà, parce que manque d'argent, manque de finances, manque de liquidité, donc je pense que Fibalham, genre ils sont loin de cette considération, donc on pense à eux et surtout الناس اللي يخدموا تاني في قطاع السياحه كيما من قبيل حكى لنا تركي سيد ابراهيم تركي من نادي دوريان بيتش كلوب في عين تيموشنت ويقول بلي هو خلص يعني العمال نتاعو بصح جوسكا كون يعني ما يقدرش يخلصهم كاع لا سيزون استيفال الا ما كانش عنده مدخول وحتى الناس يعني اللي يخدموا هذوما لي جورناليي اللي يخدموا على الشواطئ ماشي لي باركينغور اللي ما عندهمش رخصه اللي عندهم رخصه ويخدموا يعني يلقاو روحهم بلا مدخول باسكو اون جينيرال تبدا لاكتيفيتي او موا دو مارس كاين شواطئ يعني يبداو يخدموا موا دو مارس دونك هادو مثلا يلقاو روحهم بلا مدخول دونك كل شيء متعلق مع بعضه. نهضروا على السياحه ما تنساوش نروحوا الفاصل الموسيقي وعاودوا قولوا لنا من بعد. خلاص لا شونسون يلا مازلنا في مراكش ساكتين 021 78 24 45 عندنا اتصال. الو
Saïd Boukhlifa, président du syndicat national des agents de voyage. Khair Saïd Boukhlifa. J'ai entendu quelques interventions pertinentes des auditeurs. Je tiens à préciser juste rapidement, je fais en 2 minutes un rappel historique. Allez-y. Mais 1980, les résolutions du comité central du FLN, qui est la matrice idéologique du gouvernement, avaient décidé que nous arrêtions le tourisme international réceptif pour nous occuper du tourisme domestique, interne en faveur des nationaux. C'était l'époque du socialisme. On nous disait qu'il fallait permettre aux familles algériennes, le tourisme populaire, familial, social, familles algériennes de profiter de nos stations balnéaires, etc. Mais c'est resté au stade des vœux pieux, parce qu'on a commencé timidement par 8 terrains de camping aux normes internationales, type Azaz, Mouri, Tichy, Entork, Touring Club, 8 terrains de camping pour des familles algériennes avec des tentes, fabriquées par l'ENADITEX de Msila, avec des blocs sanitaires, blocs toilettes, douches et blocs cuisine, et des normes de sécurité. Mais ensuite, on s'est endormi. Donc, ça fait bientôt plus de 32 ans que rien n'a été fait par l'État algérien. Et à cette époque-là, jusqu'aux années 80, on pouvait aller tranquillement passer de belles journées en bord de mer, au niveau des plages, en couple, en famille. Mais la situation, elle a commencé à se détériorer à partir des années 90. Et les années 90, les Algériens ont commencé début. À partir en Tunisie, la première année, c'était 200 000. Ensuite, 400 000, 600 000, 800 000, 1 million, 1 million 3, 1 million 7, 2 millions, et l'année passée, 2 millions 700, 2018. Parce que la situation se dégradait. D'abord au niveau des plages et au niveau des hôtels. C'est pas par rapport à la décennie noire? Non, c'est la décennie noire, c'était un petit peu le stockade, mais il ne faut pas, c'est-à-dire, cacher les vérités. Une vérité historique, l'État, à l'époque du socialisme, le comité central du FLN, il a freiné la construction de la destination Algérie. On a passé 10 belles années extraordinaires. On était situé au niveau de la Tunisie, du Maroc, on était mieux que l'Égypte et la Turquie. La Turquie aujourd'hui nous dépasse de 30 ans. Et ce qui est malheureux, parce que nous on a stagné, on a reculé, parce qu'on n'a rien fait. C'est dû aux 3 chocs pétroliers, celui de 73, la guerre du Kippour pour Israël et les pays arabes, celui de 80, c'était la guerre Iran-Irak, l'avènement de Khomeini et la prise des otages américains par les étudiants iraniens, et la flambée des prix du pétrole entre 2008 et 2013, où le prix du baril a touché 146 $, sommet, jamais atteint, qui a une nouvelle fois fait désintéresser l'Algérie de s'occuper de son tourisme. Tourisme interne, il est très en retard. Tourisme à l'international, beaucoup plus en retard. Il n'y a pas de visibilité, pas de visibilité. C'est en quelque sorte les pouvoirs publics, leur inertie et leur ineptie qui incitent les Algériens à aller chaque été en grand nombre en Tunisie. S'ils trouvaient des conditions idéales de qualité de prestations hôtelières, accueil, services, hygiène, amabilité et ambiance nocturne, la moitié n'irait pas en Tunisie, resterait en Algérie. Bien sûr. En Tunisie, ils trouvent toutes ces qualités qu'elle ne trouve pas chez elle, la clientèle algérienne. Et le soir, en Tunisie, on peut se déambuler, se promener en famille, dans la station balnéaire ou bien dans la ville où se situent les hôtels, tranquillement. Monsieur Boukhlifa, j'ai une question qui peut paraître un peu simplée, mais c'est une question que je me pose vraiment. À quoi sert notre ministère du Tourisme, concrètement? Très bonne question, absolument. Le ministère du Tourisme, je tiens à le souligner en toute sincérité. Moi, j'y ai passé 7 années. Oui. Conseiller dans le cabinet de 4 ministres. Mais vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas une volonté politique, volontariste de l'État, derrière, qui booste le tourisme. Ce ministère du Tourisme, il est là, il existe dans l'organigramme du gouvernement, mais
ses prérogatives sont très limitées. Son budget de fonctionnement, c'est-à-dire le budget... Pourquoi, selon vous? Depuis 2015, il ne cesse de baisser. Oui. Chaque année, en 2015, il était déjà très insignifiant. Et jusqu'à 2020, on lui a encore diminué. Et le budget, je suis désolé de le souligner, celui des anciens Moudjahidines est 74 fois supérieur à celui du tourisme. Oui. Comment voulez-vous que ce ministère ligoté, marginalisé, méprisé, c'est l'orphelin du gouvernement, le ministère du Tourisme. Oui. Ce n'est pas les cadres qui travaillent qu'il faut, par exemple, cibler ou critiquer. C'est la politique gouvernementale qui néglige ce secteur touristique, au même titre que le secteur agricole, qui peuvent être tous les deux de très bons leviers économiques qui peuvent participer à la croissance économique du pays et participer très bien au PIB national. Monsieur Saïd Boukhlifa, merci beaucoup pour ces informations. J'aimerais revenir au thème à la thématique d'aujourd'hui. La Tunisie qui est une destination souvent prisée par les Algériens. Est-ce que cette crise, dans le cas où les frontières seront ouvertes le 27 juin, est-ce que cette crise va impacter les tarifs proposés par les agences qui font le produit Tunisie? C'est-à-dire elle va impacter positivement. Positivement. En principe, les Tunisiens sont prêts à partir du 15 juillet. Mm-hmm. Donc cette saison-là va aller du 15 juillet jusqu'au 30 septembre. Le mois de septembre, il est connu comme étant l'été indien. Oui. Et cette année, les Algériens, au même titre que les touristes tunisiens, les autochtones, vont bénéficier de tous les meilleurs hôtels de Tunisie pour le mois d'août, qui d'habitude, ces hôtels étaient pris, achetés, vendus par les grands tour opérateurs allemands, britanniques, français, etc. Oui. Cette année, ils les ont rétrocédés à cause du Covid-19. Donc, il y aura de la disponibilité et de la disponibilité de tous les meilleurs hôtels en Tunisie. Donc, les Algériens peuvent. Et de l'autre côté, les Tunisiens, moi je suis en possession de leur code sanitaire, protocole sanitaire, de 16 pages. Il est impeccable. Il est réalisé au moindre détail pour éviter les éventuels cas qui se développent aux transmissions du Covid par nos touristes, etc. Sur place, la Tunisie, elle a une très bonne maîtrise de la situation. La nôtre également, elle s'améliore en suivant ce qui est donné par les informations de l'APS et de la presse privée. La situation s'améliore pourvu que ça continue. Maintenant, il appartient aux autorités algériennes de décider d'ouvrir cette frontière ou pas. Mais les Algériens, chaque été, ils ont une très faible capacité d'accueil, 60 000 lits, c'est-à-dire 60 000 places, 60 000 Algériens qui peuvent passer des vacances, plus ou moins convenablement selon les hôtels. Hein. Des fois, c'est des mauvais hôtels, c'est des bons hôtels, en bord de plage, mais 60 000, ça ne suffit pas. Si vous multipliez par les 4 semaines, ça fait 240 000 Algériens hébergés. Et le reste, il y a une demande de 3 millions à 4 millions chaque été. Donc, ils se dirigent vers cette frontière de l'Est, où ils sont bien accueillis, bien servis, etc. En général, c'est une destination qui satisfait les Algériens à 90%. Oui, à des tarifs relativement abordables. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le meilleur rapport qualité-prix du bassin méditerranéen. La Tunisie, c'est les tarifs les moins chers. Vous pouvez passer une semaine en Tunisie, alors que pour la Turquie, c'est l'équivalent de 2 semaines, le prix. En Tunisie, 50 000, 60 000, vous pouvez passer votre semaine en demi-pension dans un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles. Mais en Turquie, c'est entre 130 000 et 180 000 en été. Le prix de l'avion qui coûte cher, plus les hôtels sont 4 et 5 étoiles. Et la Turquie, maintenant, comme elle a d'importants flux touristiques avant le Covid, donc elle peut appliquer des tarifs plus ou moins chers, c'est-à-dire parce que les touristes sont intéressés par cette destination qui fait partie maintenant du top 10 mondial. Merci beaucoup Saïd Boukhlifa pour cette intervention. Je vous remercie, je vous félicite pour votre émission. Ça permet de vulgariser la culture touristique auprès des nationaux. Merci monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée. كما يقول سعيد بوخليفة رئيس النقابة الوطنية
للسياح أو للسياحة أو يقول إنه les prix ou les tarifs proposés pour la Tunisie vont être abordables par rapport aux années précédentes. C'est l'impact qu'aura la crise sur ce secteur. Avant ça, je voulais juste lire deux ou trois commentaires. Celui de Hamida Ferrochi m'a interpellé. Elle nous dit, et je cite, je suis bloqué en Suisse depuis le 18 mars 2020, date de mon retour inscrite depuis le 17 avril sur le programme de rapatriement en ayant reçu une confirmation, mon inscription par email du ministère de l'Intérieur. Cependant, à ce jour, aucune suite n'a été donnée quant à une date de retour, ni notre représentation à Genève, ni le bureau de notre compagnie nationale ne peuvent nous renseigner. Voilà un peu ce que nous a dit cette dame. Je crois que c'est un peu en écho à l'histoire de nos amis, de nos compatriotes Lam Haslin en Turquie. Nous avons Lamine Hassas qui nous dit: les amis, avant d'aller en Tunisie, relancez le tourisme en Algérie. Ne vous inquiétez pas pour la Tunisie. Voilà, Tebboune va leur donner 150 millions. مازال دايما على مراناش ساكتين. Je vous rappelle le numéro de téléphone 021 021 78 24 45 021 78 24 45 021 21 رقم جديد رقم جديد. نروحوا للفاصل الموسيقي ونعاودوا نولوا. عودة مجددا لما راناش ساكتين. راح نهضروا على السياحة اليوم كما على بالكم منذ بداية عدد اليوم. عندنا ممثل لوكالة سياحية. الو الو بونجور. مساء الخير مراد بن عباس. وي مرحبا. مرحبا بك انت عندنا. الله يسلمك ميرسي. مراد بن عباس، رانا ننتظروا لفتح بعض الحدود مع بعض الدول اللي تعرف يعني نشاط سياحي كبير كإسبانيا كإيطاليا اللي رانا ننتظروا فتح الحدود في شهر جويليا. تونس الشقيقة يعني هاد لا ديستيناسيون تري بريزي بار لي الجيريان. كممثل وكالة سياحية احكي لنا على الاكتيفيتي تاعك، كيفاش وشنو هو الامباكت تاع الأزمة وش راكو تنتظروا عودة السياحة؟ Ben là, actuellement, bon, on n'a pas réellement une perspective pour la saison estivale. Parce que déjà la date d'ouverture à l'Algérie, même si d'autres pays ouvrent leurs frontières, mais l'Algérie, quand est-ce qu'elle va ouvrir les frontières d'Yaoula? Donc, Hadia m'a déjà l'information. Des compagnies aériennes, jusqu'à présent, bon, on a essayé de voir sur les sites internet et tout, quelques dates d'ouverture dans les compagnies aériennes, des vols. Mais pour le reste, on est un petit peu dans le flou. Voilà, donc la saison estivale, ça va être bon, on va essayer de faire dans le tourisme local et ça reste un petit peu flou. Bon, pour moi, je parle personnel, à titre personnel. Est-ce qu'on a les infrastructures nécessaires pour faire avec ou la parfaire avec le tourisme local? Est-ce qu'on a la politique, les moyens de notre politique? Les moyens de notre politique, bon, qu'il y a quelques hôtels, mais bon, c'est vraiment, ils se comptent au bout des doigts, à la colle des hads. Donc, il y a des structures qui sont assez commodes pour le tourisme. Pour le reste, bon, moi, nous, on reste une nouvelle agence, bon, on a juste 3 ans d'existence. Et là, bon, jetna ma le corona hadaya, donc, c'est vraiment difficile. Bon, moi personnellement, bon, on parle pour notre agence. Je parle pas au nom de toutes les agences. Oui. Voilà, mais je vois que il y a pas assez d'infrastructures en Algérie pour développer le tourisme algérien. D'autant plus que si on veut exporter la destination Algérie, il faut déjà qu'il y ait une facilitation pour les visas, pour l'obtention des visas des étrangers. Oui. Alors que c'est l'un des plus difficiles à obtenir en Algérie. Exactement. Donc ça reste déjà un problème. Mais bon, on va essayer d'utiliser le tourisme local avec les Algériens déjà. Donc l'Algérien doit renouer avec son pays, avec l'Algérie. Sauf qu'il n'a pas vraiment confiance. Il faut juste voir le problème les parasols, les parkingers des plages, en fait, comme je les appelle. Ça, c'est un phénomène qu'on ne devrait pas voir sur nos plages.
Exactement. Donc en famille, on n'a pas du tout envie d'aller se poser sur une plage, une bande de voyous, bah, il faut les appeler comme ça parce que c'est ce qu'ils sont en fait. Limite pour moi, qui viennent yani, nous prendre de l'argent. Sinon c'est eux-mêmes qui nous attaquent en fait. Ça, أنا personnellement ou la كامل on a des histoires comme ça. نذكروا الناس يعني كاين زوج اشخاص توفاو في السنوات القليله الماضيه على يد باركينغور باسكو ما خلصش ولا باسكو ما تفاهمش مع باركينغور دونك يخلص عليه. Et là on parle des parkingeurs des plages en fait. Donc bon, le cas تاع les parkingeurs ماشي غير في les plages. De plage justement انا كنت بن عباس مراد نعاودوا نولوا للتوريزم لوكال قبل ما ننهيو الاتصال. في رايك اسكو هذه الازمه في حاله ما اذا يعني الجزائر ما تحلش الحدود نتاعها اسكو هذه الازمه راح يعني لوغا ان امباكت سور لي تاريف بروبوزي حيكونوا ان امباكت بوزيتيف و نيجاتيف؟ Tout dépend des structures aussi. Si par exemple maintenant les structures vont faire un effort dans ce sens et donner des tarifs préférentiels aux agences, on pourra proposer des packages assez sympas. Mais si les prix qui on est connu, le prix de l'hôtel il est assez cher. En Algérie, les prix des hôtels ils sont chers. Bon, comparé à d'autres pays, hein, les catégories, les classes. Mais s'ils font un effort pour développer le tourisme interne, oui, pourquoi pas. Bon, on essaiera de faire, malgré qu'il n'y a pas beaucoup, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de structures où les familles peuvent passer des vacances. S'il y aura un aménagement, un effort de la part des hôteliers ou un truc comme ça, on pourra quand même développer quelques petits séjours. Mais bon, ça reste quand même minime. L'Algérie, c'est vrai qu'elle regorge d'endroits très sympas, mais le manque d'infrastructure est là. Et en tant qu'agence de voyage, vous dépendez un peu de la disponibilité et des prix ou des tarifs proposés par ces hôtels et ces organismes. Exactement. يعطيك الصحة بن عباس مراد. Merci. على خير. Merci de m'avoir contacté. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. كان معنا بن عباس مراد ممثل لوكالة سياحية. نظن أنه لحقنا لنهاية الجزء الأول. قبل ما ننهيو هذا الجزء ماذا بيا نذكر بعدد الحالات في الجزائر لوباء كورونا لأنه الكورونا ما زالها في الجزائر وما زالها في كل الدول المعنية. الحالات المؤكدة لحقت 9513 حالة. عندنا 119 حالة جديدة في الأيام الأخيرة. حالات شفاء يعني تعاد ل 5894 حالة. عندنا 661 وفاة و25 شخص راهو تحت العناية المركزة لحد الآن. نهاية الجزء الأول لما راناش ساكتين نذكركم برقم الهاتف 021 78 24 45. في الجزء الثاني زميلي راح يستقبل اتصالاتكم. متتبعين مرانا ساكتين مرحبا بكم في الشوط الثاني من مرانا ساكتين. دوكو صافي ريدوندونس 021 78 24 45 هذا هو الرقم السحري الذي يمكنكم من خلاله الاتصال بنا والمشاركة في حلقة اليوم عدد 42 على ما أظن. اليوم أنا نتحدث على السياحة الجزائرية، السياحة العالمية التي أخذت ضربة قوية. أنا نجي نكملها بالعربية ولا كيفاش؟ التي أخذت ضربة قوية بعد يعني ما قدرتش après sa confrontation, après la confrontation du monde avec le virus du Covid-19 coronavirus. Donc voilà, au sujet d'aujourd'hui, وين راكو رايحين نتوما les vacances تاع هذا العام. Bien sûr, la destination à laquelle on pense directement, c'est la Tunisie. On a eu des témoignages des spécialistes en première partie avec toi, Amira, qui nous ont dit que l'année passée, par exemple, 2 700 000 Algériens se sont ont choisi comme destination la Tunisie. يعني عدد كان يرتفع من سنة إلى أخرى. Donc voilà, dites-nous tout on a bien sûr on pense à ceux qui ne pourront pas avoir de vacances ou là se déplacer ou là se payer, avoir le luxe de se payer des vacances. Bien sûr on pense à vous très très fort. Mais ça ne veut pas dire qu'on parle de tourisme ou là quand on est en train d'omettre le problème économique auquel nous faisons tous face en fait. Donc voilà, هيا نبداو الشوط الثاني هذا 021 78 24 45. نبداو بالرواق الابيض. عندنا بزاف درنا الرواق الابيض. جينجل مواسا.
وكما تعرفوا الرواق الابيض ابطاله هو من ابطال الرواق الابيض ومن ابطال لو ترافاي اسوسياتيف الجمعيات الخيريه. عندنا لو كوليكتيف امانه الذي يمثله اليوم معنا سفيان دو كوليكتيف امانه. بونجور. Oui, bonjour, salam alaikum. Salam rahmatullah. Comment ça va, Sofiane? Ça va, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. On a choisi des sujets qui ont pris le pas sur le travail associatif, malheureusement ou heureusement, je sais pas. En tout cas, vous êtes toujours là, on est toujours là, Rewaq Al Abyad est toujours là. Parlez-nous un peu de... on va faire un état des lieux du travail associatif. Comment ça va? Ça va, de ce côté, ça se passe bien. Il y a maintenant une routine, on va dire, hein, une routine qui s'est installée. La pression est maintenue, il y a toujours des dons, il y a toujours des collectes qui se font. Surtout que les besoins au niveau des hôpitaux. J'étais à l'instant, je parlais avec un ami réanimateur à Mustafa, oui. Au CHU de Mustafa, et ils ont un grand manque de matériel, de bavettes, de thermomètres et d'autres, des camisoles et tout. Donc il y a toujours. Donc c'est pas fini, quoi. C'est loin d'être fini. Oui, non, pour l'épidémie, non, c'est pas fini en soi. Qu'est-ce qu'on a remarqué, effectivement, il y a à peu près un mois, il y a eu une baisse significative de nombre d'hospitalisations. Et là, après, c'est remonté, mais c'est remonté pas partout de la même façon. Hein. Il y a des endroits, par exemple, à Douéra, on a eu des infos que c'est remonté vraiment à un gros pic, Douéra. Mais c'est des formes pas sévères. Hein. Qu'on a remarqué la différence. Justement, le virus peut-être a perdu de sa virulence? On ne sait pas. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Est-ce que c'est vraiment le virus qui a perdu de sa virulence? Par exemple, les hospitalisations, le nombre d'hospitalisations, c'est par rapport aux recommandations qu'a envoyé le ministère. Parce qu'ils ont demandé que les hospitalisés restent 10 jours avec une PCR. D'accord. De contrôle, pour qu'elles soient négatives. Est-ce que ce qui fait que les listes... Ne me dites pas qu'on a perdu Sofiane. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça arrive, on va papoter moi et Amé là le temps que la technique reprenne l'appel. Ce que je peux dire... Il y a un commentaire, oui. تفضلي تاع Terre YLM qui m'a مسمي روحو Facebook يقول il faut des lois aussi pour non-violence aux étrangers, attouchement sur des filles, harcèlement pour faire venir le tourisme. Ça me rappelle aussi que nous allons passer en toute fin de cette émission un témoignage suite à l'émission d'hier qu'on a fait à propos de la pédophilie, les attouchements sexuels. J'ai reçu d'autres morts de l'émission. En fait, c'est comme c'est comme genre un petit after où j'assiste à de petits afters après les émissions où à propos du sujet qu'on a traité justement l'émission. Sofiane est en train de revenir avec nous. Donc voilà, en toute fin de cette émission, Inch'Allah, on va repasser un autre témoignage d'une personne qui m'a contacté personnellement. Bien sûr, ça sera en tout anonymat et elle va parler de son expérience à elle par rapport à la pédophilie parce qu'elle a été directement touchée. C'est une victime de la pédophilie. Elle tenait justement à en parler suite à l'émission d'hier qui lui a donné du courage et qui l'a un peu libérée en fait. Et tu m'avais dit, Mbila, c'est la première fois où elle se livre c'est la première fois de toute sa vie qu'elle se livre. Donc moi, ça m'a énormément touché que ça tombe sur nous qu'on soit un peu pas des libérateurs, mais voilà, le but de l'émission d'hier, c'était justement de permettre aux gens de s'exprimer, que ça fasse un peu boule de neige et que les autres victimes prennent du courage, s'arment de courage à travers ces témoignages. Voilà, c'est comme ça qu'on peut combattre ce fléau terrible. ماشي باش نخلعوا الناس bien au contraire باش نوروا بعض الصور اللي مخبيه بزاف على هذه الآفات الاجتماعية في المجتمع الجزائري. Voilà, c'est un fléau qui est sous-jacent mais qui existe bel et bien. Donc on a un sondage qu'on doit rappeler. Que pensez-vous, où passerez-vous les vacances, pardon? Proposition numéro 1, les plages d'Algérie. Deuxièmement, la Tunisie. Autre destination où là, pas de vacances pour vous.
Donc voilà, 021 78 24 45. Je peux aussi, avant de récupérer Sofiane du collectif Amana, je peux vous donner les vols, les premiers vols qui vont reprendre. On a le Liban qui va rouvrir le 15 juillet 2020, le Bahreïn le 10 juin 2020, le Qatar 10 juin 2020, l'Ordon le 15 juillet 2020. Bon, on va passer le Buldan, le Hijaz ou le Sham. On arrive par exemple au Japon qui rouvre les vols le 15 juin 2020, la Lituanie 15 juin pareil, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, la Serbie Tanit le 15 juin, Pays-Bas le 20 juin. On continuera tout à l'heure avec nous Sofiane de retour. Sofiane is back. Welcome back Sofiane. Oui, re-salut. Re-salut. Ah, c'est du sabotage, hein. Oui, c'est pas éloigné en tout cas. Ouais. Non, pour continuer sur ce que je disais, il y a encore des cas. Le virus Mazal Ohna, il y a eu par exemple au CNMS beaucoup de médecins qui ont été contaminés. Il y a eu vraiment une dizaine de médecins qui ont été contaminés là-bas. C'était une personne, un médecin qui a contaminé tous ses collègues. Oui. Pour vous dire, hein, il y a aussi la même chose dans certaines cliniques privées. On a entendu parler de médecins personnels qui ont été contaminés. Donc, faudra apprendre à vivre avec ce virus parce qu'il va durer, à mon avis, dans le temps. Du moins, pour l'instant, Mazal Ohna. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a changé les réflexes. Pour les personnes qui sont un peu conscientes, on va dire, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Ah oui, ça, on l'a vu avec le congrès du FLN et du RND. D'ailleurs, c'est une chose qui est inadmissible pour nous autant que médecins. De voir qu'il y a eu des autres. On ne comprend pas comment ils ont pu avoir des autorisations de faire leur rassemblement. C'est inadmissible. Oui. On demande aux gens d'être sérieux, on ferme des commerces pour pas qu'il y ait des regroupements. Et là, on autorise deux partis politiques à faire des regroupements et on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça a été autorisé. Et la promiscuité était terrible. Le rassemblement tel FLN, c'était limite ironique, quoi. C'était terrible, quoi. Oui, c'est ça. C'est là où il y a des contradictions. Oui. Donc, surtout que là, on va y aller sûrement vers un déconfinement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout par rapport au côté économique, oui. Économique, oui, surtout par rapport au virus, parce que même à l'étranger, ils se posent la question, est-ce que le confinement, finalement, était la meilleure solution? La meilleure solution. Et surtout que chez nous, on n'a jamais eu vraiment un confinement total. Hein. Il y a toujours eu... c'était partiel. Et surtout qu'il y a eu des contre-exemples par rapport à la gestion de ce Covid en se basant sur le confinement. On a vu des pays tels que la Suède, le Danemark... qui n'ont pas fait ils ont fait un confinement intelligent, c'est ce qu'ils ont appelé. C'est des personnes très organisées, très disciplinées. Exact. L'Allemagne, il y a eu un dépistage massif, donc toute personne qui était contaminée restait chez elle. Exact. Donc, chez nous, on ne sait pas si... on voulait prendre de chaque sphère quelque chose. On a surtout suivi les Français, hein, pour le coup. Oui, pour pas changer. Ce qui est important, c'est que quand on va y aller au déconfinement, le plus important, c'est que ça doit se faire d'une façon organisée, préparée, vraiment réfléchie. Et il faudra vraiment interdire encore pendant une période tous les regroupements. Ça c'est important. Hein. Les mariages, etc. Tous les regroupements doivent être interdits et avec le maximum de précautions, de protection. C'est surtout ça. La bavette, le lavage des mains, ça va être les choses les plus importantes. Oui. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question en voyant ce qui s'est passé avec nos amis du FLN et du RND. Hein. Donc on se dit il y aura des soucis pour l'après. Hein. Donc voilà. Merci Sofiane, je vous en prie. Merci beaucoup, c'était très agréable comme à chaque fois qu'on vous a avec nous et bon courage pour la suite. C'est partagé, merci. Donc voilà avec le Riwaq al-Abyad تاع اليوم, jingle de fin, please. Le tourisme en Algérie, oui. Il y a un commentaire en rapport. Abdel Nasser Mouhour j'ai rencontré des nécessiteux à Béjaïa qui ont souhaité que le ramadan dure toute l'année parce qu'ils sont oubliés juste après l'Aïd. Il faut que le travail associatif ne se limite pas au ramadan.
C'est vrai, sauf que le travail associatif ne se limite pas qu'au Ramadan, hein, on l'a vu avec les associations tout au long des épisodes qu'on a eu jusque-là. Ils travaillent toute l'année, sauf que peut-être c'est pas suffisant, ou là peut-être il y en a qui travaillent plus pendant Ramadan, ce qui est logique, mais ce qui est regrettable, c'est que peut-être que ça se tasse un petit peu, on va dire, pendant toute l'année. Le tourisme en Algérie, comment tu trouves le tourisme en Algérie, toi, Amir? C'est une question piège. J'ai pas d'avis, hein, j'ai pas encore fait le tour de l'Algérie. Quand je te dis que je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Le monsieur de tout à l'heure nous a informé que le budget de Moudjahidine était 74 fois plus grand que celui du tourisme. J'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi? Voilà. C'est quoi l'explication? J'ai fait j'ai comparé un peu les tarifs في الجزائر وفي تونس. حنا كنا نروحوا بزاف en vacances لوجهه معينه في الجزائر ولايه قريبه بزاف البومرداس ومن بعد كي رحت لتونس وشفت لي تاريف شفت بلي كاين certaines zones في الجزائر وين يعني passer une semaine c'est l'équivalent de 15 jours en Tunisie hein, pour le c'est-à-dire pour la même période et les mêmes franchement, quand je pense au ministère du Tourisme, je suis outré en fait. Depuis toutes ces années, en fait, c'est incroyable. Surtout qu'ils trouvent les tarifs c'est-à-dire le tourisme local, c'est les mêmes tarifs ou des fois t'as les tarifs في تونس. Donc il faut relancer le tourisme. C'est un peu paradoxal. Hein. Relancer le tourisme local comme si qu'il a déjà existé ou là qu'il il est en stagnation. C'est un domaine, enfin ça a toujours été délaissé. Hein, on va pas. Il n'a jamais eu de moment de gloire ou là pour dire relancer. Il faut lancer le tourisme local. Elle fait nous le secteur ما عندناش tourisme. الجزائر ما عندهاش tourisme. Franchement c'est triste. Nous نسمعوا سول كينغ ونقولوا لكم. فوالا كنتو تسمعوا سول كينغ لا كيشدا القشده الدراهم لا مولا لا مومو parce que Amine m'a demandé ce que c'était la kishda. En fait, c'est le frère, hein, le kishda, la crème de la crème. Et dans ce cas-là, c'est la thune, mon gars. Et 021 78 24 45 تصلوا بينا باش تشاركونا في عدد اليوم وفي سؤال اليوم. ما هو سؤال اليوم أمير أبو جمعة؟ باش ما نخلوكش. كنا وين تروحوا تجوزوا العطلة تاعكم؟ حسين ومعانا. وينك رايح حسين تجوز العطلة تاعك اليوم؟ بونجور à toi حسين. Bonjour. Comment ça va حسين من العاصمة؟ والله الحمد لله ouais ça va mieux الحمد لله ما شكيتش فيها ما شكيتش ما je pense pas faire les vacances parce que vraiment je suis Amira et t'as en même temps que Houssine. Franchement je sais pas ce que je dois faire. Pour des raisons techniques hein. Je prends Houssine, on prend Houssine. Houssine ne pense pas aller en vacances cette année. وعلاش Houssine? Oh c'est simple là, c'est draham. C'est la khora. C'est la moula, c'est la kishda. C'est ça. Mais là, je voulais rebondir. Le barrage, j'ai essayé d'apprécier ce sujet très sérieux, très grave. D'ailleurs, نجوزو témoignage واحد اخر à la fin. Merci de nous le faire rappeler, Hussein. Je voulais dire que le barrage, j'ai essayé, j'ai pas eu de chance à la كل حال, mais معليش. Mais là, je voulais tout simplement rebondir à ce sujet en une minute. Oui. Une minute, برك. Oui. C'est-à-dire là, surtout la femme qui m'a touché avec la femme qui a Zora, oui. témoigné de son témoignage. Oui. C'est-à-dire moi le conseil que je lui donne, c'est-à-dire il faut qu'elle soit la lumière enfin il faut qu'elle donne le courage aux gens qui vivent ça et qui enfin aux enfants surtout dans les familles parce que il faut qu'elle soit un porte-flambeau. Voilà, non, parce que je l'ai bien écouté, j'ai écouté l'émission et oui, c'est normal de faire des dépressions, c'est normal de se enfermer, c'est normal d'être... J'ai travaillé avec des psychologues dans ce sujet-là et moi je suis la conseiller d'aller d'affronter son prédateur. Oui. C'est non, c'est une femme, non, il faut pas qu'elle le fasse. Voilà. C'est vache. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'elle doit faire,
elle doit être non pas plus que le flambeau, il faut qu'elle soit, comment dirais-je, le watchdog qui goulot l'anglais, il faut qu'elle surveille, et elle devient le garde-fou. Subit ça. Le garde-fou. Elle devient une policière, elle devient quelqu'un qu'elle connaît ça. Watchdog, c'est le garde-fou, quoi. Distinguer, je termine là. Elle peut distinguer le pervers du pédophile et tout ça. Elle peut le signaler. Yeah. C'est ce qu'elle peut faire et aider aider. Parce qu'en Amérique, on a les pervers et les pédophiles, on leur dit profiling. Le bracelet, hein. C'est-à-dire ils sont signalés dans tous les commissariats, ils ont des distances à ne pas dépasser, ils sont vraiment là, on n'est pas là. Et comme l'a dit le docteur Boraoui, c'est un sujet très 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 sensible. C'est-à-dire, si vous ouvrez dans les familles ce problème-là, c'est pas vous risquez, vous démolissez complètement la famille, vous la démolissez. Alors, les conséquences sont terriblement atroces. Oui. Merci Hussein. Bon, concernant aujourd'hui, oui. Aujourd'hui c'est les vacances. Oui. Waouh. Comme ça, d'un sujet très lourd et d'un sujet très, très léger, c'est comme si... il faut bien. Hein. La vie continue, c'est ça la vie. Hein. C'est ça la vie. We are bouncing. Bon, je te vois dans une émission sur MTV, t'animais bien la musique, MTV Base. Parce que tu es à la balle. Merci beaucoup. Bon, sauf, et là je termine pour laisser la place aux autres. Les prix, ils sont terriblement chers. Je ne sais pas s'ils sont faits les hôtels. J'habite pas loin de Cuba. Oui. Il y a 4 ou 5 hôtels qui ont vu le jour. Oui. Ils sont terriblement chers. Mais c'est pas, ils ont fait ça en analysant une autre mentalité ou le شعب واحد آخر. أنا نقول لكم علاش. Par exemple, AZ Hotel, يخدم بزاف مع les étrangers en fait. Donc les prix sont en euros ou en dollars. Où tu trouves ça normal يجي حتى القبة يجي AZ هذا اللي عنده une réputation archi mondiale يجي حتى القبة يحل يطلع un hôtel en face la baie d'Alger. Quelle place ils ont choisi hein? Ah magnifique. Magnifique. Ils ont choisi le مع العصابة, ils ont fait le coup hein. أنا طلعت الفوق في لا تيراس تاعهم الفوق c'est incroyable, la vue est imprenable. على بالي جو سي انا نسكن انا عندي لا فيو تاع البالي تاع لي زايور جو سي كو choisi ça par hasard. Magnifique. Et ça va, ils sont وهذاك اللي جاز celui qui représente le syndicat. Oui. هذاك وجاي منهم هذاك il est venu de الاخر من المينيستير يكوني الاخر الدخله والخرجه. ما ne t'en fais pas, c'est entre eux. انا j'insiste sur 2 points, le prix et la sécurité. Si on arrive, c'est notre... Ou l'État il ne fait pas ça. Et le 3e point le plus important, et là je termine. Oui. نهار يعودوا هاد المسؤولين يجوزوا لي فاكونس هنايا كيما الكور يروحوا يجوزوا لي فاكونس في بلادهم. Là on donne plus de considération à nos vacances. Oui, bien sûr. البريزيدون داوي في مصطفى ومن بعد انا نداوي تما هو جوز هنايا وانا نجوز هنا on sera égaux. On sera égaux. Là, les mentalités bougent. Oui. Du moment, l'autre يروح يشري في اسبانيا في بالما، الآخر يروح يشري في لابولون، يشري في فرنسا، ومن بعد يجي يروح في الصيف يروح يجوز لي فاكونس في الأوروب، وفي الشتاء يروح يضرب فيها عمرة. Allez, salam alaikum. Ça, Sofiane, merci. Hussein, pardon, merci beaucoup. C'est très pertinent ce que Hussein vient de nous dire. Il faut réhabiliter la confiance en Algérie, un peu les institutions algériennes, que ce soit dans le tourisme ou là partout ailleurs, dans tous les secteurs. Et c'est pas des minces affaires, hein, je pense, Amira. Tu penses qu'on reprendra confiance dans notre gouvernement, dans nos organismes et institutions? كشعب كاع حنا اللي لازم نخدموا، ما نقدروش نستناو كل شيء يجي من عند السلطات المعنيه كما نقولوا حنايا. لازم حنا تاني كل واحد صديق كي يحب يشوف ان شونجمون يبدا بروحه هو يدير هذاك لو شونجمون كي فودري فوار ان سا سوسيتي. C'est très bien dit. Et comme a dit Hussein, life is about bouncing. On va écouter une petite chanson. On a de nous le comme tout de suite après.
نعود بكم من جديد بعد هذه القعدة الشعبوية الممتعة. مكالمة هاتفية جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا خير الدين من مدينة شرشال. واش راكم راديو ام؟ واش راك حمزة؟ صافا خويا العزيز والله الحمد لله خويا. السؤال عليكم. نحيي أميرة اللي راهي معك اليوم. تحياتنا الحارة لأميرة. يسلمك خير الدين. معك. نظن اليوم الموضوع تاعكم موضوع مهم جدا. حبيت ندير اون بتيت انترفونسيون. وي تفضل خير الدين. نوضح لكم شويه الامور في كيف تجري الاحوال في ولايه بازا. وي مشهوره ب سون بوتونسيال توريستيك فوالا. وي خاصه فصل الصيف. فيها السات مطار غاس. ولايه بازا راهي تعيش حاليا على وقع فاضحه مره اخرى فيما يخص قضية الرشاوي تعلقت بها مركبات سياحية لولاية بازا ومدينة بازا خاصة لا كوندور ومركب مطارس ومركب لو فيلاج لونسيان اكس 7 وين البارح تم ايداع الحبس المؤقت شخص يعني مسؤول مركب سياحي لولايه بازا وخمسه اشخاص اخرين منهم مدراء عامين سابقين والمدير العام الحالي هم موضوعين تحت النظر فوالا بوغ يعني ما بين الكورونا فيروس وهذه الفضيحه موسم الاصطياف يبدا هكذا هذا العام ربما في ولايه بازا. ما يخفاش عليكم بانه عده ولايات عبر الوالي يعني يا eu des ordres de la part des والي pour la fermeture des plages. في ولايه بازا مازال ما سمعناش بحاجه كيما هذه حاليا. لكن يعني الاحوال ما تبان مليح يعني ولايه بازا خاصه هنا مدينه شرشال يعني في العاده راهو بدا شويه موسم الاصطياف حتى ولو كان يعني امتحان البكالوريا هو بعده كيفوت امتحان البكالوريا باش يقلع يعني فريمون موسم الاصطياف. هذا العام ربما سمعنا خاصة من طرف الحكومة أنها ربما ستمنع كراء المنازل الخاصة يعني للمستضيفين. ما نظنش مانيش عارف إذا هذا المعلومة لحقت لكم ولا لا. ما لحقتنيش. هذه هي الظروف عامة فوالا اللي تسير بها الأمور حاليا في ولاية بازا اللي تعيش اقتصاديا يعني تعتمد كثيرا على موسم الاصطياف خاصه شهر جويليا وشهر اوت. كيفاش حيديروا بصح باش بوغ امبيشي ولا لتجنب يعني الكراء للخواص؟ on attend des précisions de la part du gouvernement. ما كانش فيه توضيحات اكثر بما انه الجميع يعرف ان هذا النشاط بين قوسين تجاري غير مصرح به ولكنه يعني نشاط نشيط مهم جدا ربما في 15 الى 20% من مداخل القطاع السياحي. نعم نتحدث على ولايه بازا. ودوكا كاين ار بي ان بي ما نساوش ميم سي ماشي مؤطر. ار بي ان بي مانيش عارف اذا فريمون راح يقدر يكون وسيط. لو بوشاوغي لو ميور موان هنا في ولايه بازا لحد الان يعني لو بروسيدي ما قدرش يغلب لحد الان لو بروسيدي نتاع لو بوشاوغي دونك بين قوسين مصريه فوالا هما عندهم معلومات وهما اللي يعرفوا مليح لوفر لا دوموند كلارمون يفون دي كورتاج. ار بي ان بي مانيش عارف سانسيرمون مانيش عارف اذا ربما في المستقبل على المدى المتوسط والبعيد حتما سيكون له شأن كبير. لا سا مارش دوكا شويه فرانشمون كاين ناس بزاف يكونوا ار بي ان بي مي ما عندوش صدى كبير يعني. داكور يعني ربما ار بي ان بي يصطدم بكل بعائق تصطدم به كل انواع يعني النشاط التجاري الالكتروني اللي هو ما فيش لو بايمون يا با غارونتي. خاصه انه ما على باليش الا لاحظت زميلي خير الدين انه اير بي ان بي يعني يبروبوز سي بري ان اورو في الجزائر. Oui, il propose ses prix en euros, oui. Donc pour avoir un compte euro, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Tu peux payer. خاصة انك إلا خلصت en euros.
يعني الاكتيفيتي النشاط ما راهوش كامل مقنن في الجزائر. Exactement. Il n'est pas réadapté تاني حتى للطلب الجزائري ولا حتى مشكل لا كونفيرسيون تاع لورو يعني واش يطبق لو تو تاع برا ولا لو تو اوفيسيال. سي سا بونك دالجيري فوالا يعني النشاط ماشي مقنن لكن يعني عادة نفس الاشخاص نفس العائلات التي تعتاد المدن السياحية لولاية تيبازا هي اللي تعود في كل مرة في شهر جويلية وشهر أوت خاصة. فوالا. Merci خير الدين يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. Merci. على خير الدين. Bonne fin d'après-midi. Donc voilà, avec ça, je crois qu'on aura fait le tour du sujet d'aujourd'hui à propos du tourisme. Siyaha fil Jazair, c'est quelque chose qui me fait rire. Fruité, qui est un fidèle. Walid MG, bravo. Le Gava des Gava. Tani, merci beaucoup Sally Lansur اللي دايما حاضرة دايما تبعت des commentaires, elle discute مع الناس اللي يشوفوا le live. Walid MG يقول le potentiel est là, il suffit d'une vraie politique de soutien et d'accompagnement. Le potentiel est là, il suffit juste d'une politique, tout simplement. Et bon, on va arrêter des petites blagounettes. Je crois que oui, Amira. Il faut qu'il y ait beaucoup de concurrence pour que les prix baissent. Bien sûr, il faut ouvrir à l'économie du marché. Il faut que le marché dicte les prix et la concurrence. Faut qu'elle soit loyale et rude. Faut qu'elle existe d'ailleurs avant toute chose pour que l'évolution soit. Et chose que nous n'avons pas en fait, on a une sorte de système, mais je sais même pas hybride, tu vois, hybride dans certains microcosmes, c'est le marché qui dicte le prix, dans d'autres microcosmes ou la macrocosme, c'est l'État qui fixe les prix. Ça échappe aux lois aussi. C'est une espèce de cacophonie très dangereuse de laquelle on peut pas sortir si on n'établit pas une vraie stratégie et économique et une vraie stratégie tout court dans tous les secteurs qui régissent notre cher pays, l'Algérie. On va se quitter sur un témoignage qui fait suite et qui fait écho à l'émission d'hier. Oui. Le sondage, il faudra finir alors, avec le sondage. Où passerez-vous vos vacances cet été? On a 31% dit plage d'Algérie, 8% Tunisie, 19% ont choisi autre destination. Quant aux 42% restants, ils veulent pas de vacances. Ils veulent pas de vacances ou ils peuvent pas. C'est peut-être le côté économique qui fait frein à tout ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Donc on va vous passer le témoignage d'une dame qui a pris son courage à deux mains suite à l'émission d'hier et qui a décidé de me parler de ce qu'elle a vécu étant enfant. Elle avait 8 ans, aujourd'hui elle a 30 ans. 22 ans après, j'en suis pas encore sorti. Et votre émission m'a permis de me questionner et de me mettre face à ça. Face à elle-même en fait, et voilà, ça lui a fait du bien visiblement d'en parler. Bien sûr c'est de façon anonyme, donc, et on encourage toutes les personnes qui ont un message à faire passer à le faire à travers cette émission au 021 78 24 45. On se quittera sur ça. Moi je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis, la technique Amira, Zohela Berkan, tout le monde, tous ceux qui ont pris part à cette émission, et je vous dis à demain. Salam. Bonjour. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, ou je sais pas. Mais en fait, voilà, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis abonnée à votre page, donc je vous suis assez régulièrement. Et là, je suis tombée sur votre post aujourd'hui qui parle de pédophilie et tout en Algérie. Et bon, ça m'a interpellée. Et je ne sais pas pourquoi. Sur coup de tête, comme ça, là je suis chez le dentiste dans une salle d'attente, mais sur coup de tête, j'ai décidé de vous contacter juste pour vous laisser ce message. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je me pose la question, et si je devais témoigner, je me lance juste comme ça, c'est juste une proposition, je ne sais pas, mais comme je vous dis, c'est la première fois de ma vie que j'ai envie d'en parler, surtout d'une manière comme ça, anonyme, où vous ne me connaissez pas et personne ne me connaît. Donc je me dis juste pourquoi pas. En fait, je sais pas ce que vous cherchez vraiment,
peut-être que vous cherchez des spécialistes, enfin je veux dire des médecins, des psychologues, etc. pour en témoigner. Mais moi c'est pas mon cas. Je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni... Mais par contre, je suis une femme de 30 ans qui est passée par là. C'est-à-dire que étant petite, j'ai justement subi ça. Voilà, donc quand j'avais 8 ans, j'ai été abusée par un voisin et vous parlez de séquelles, de séquelles psychologiques pour l'enfant, etc. Et je ne sais pas, je ne sais pas si mon témoignage va servir à quelque chose ou si je vais aller au bout des choses, mais ça m'est venu comme ça, juste une envie d'en parler, et voilà. Et en fait, j'ai envie de répondre oui, que oui, ça laisse énormément de séquelles. Parlons de ma propre expérience, ça m'est arrivé à 8 ans, et 22 ans après, je n'arrive pas, c'est-à-dire à dépasser ça, dans le sens où j'ai 30 ans et je n'arrive ni à me marier, ni à me mettre en couple, ni à m'attacher sentimentalement à un homme, par peur qu'on me touche, en fait. Voilà, à 30 ans... je sais pas si mon message, si j'arrive à exprimer mon message, à faire passer mon message. Mais en fait, voilà, j'en ai parlé à personne. Donc, personne de mon entourage n'est au courant, ni mes parents, ni mes frères et sœurs. Et c'est un voisin que je continue à voir assez régulièrement, qui a fait sa vie, qui s'est marié, qui a des enfants, que je croise régulièrement. Qui fait comme si de rien n'était. Je fais pareil. J'avais 8 ans, mais en fait, je me rappelle de tout, absolument de tout, de chaque détail. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Ça n'a été que des attouchements, mais assez répétitifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion, à chaque fois qu'il me croisait, il le faisait. À cet âge-là, je comprenais pas grand-chose. Puis j'ai commencé à comprendre les choses petit à petit, mais je n'ai jamais réussi à en parler. Même à la personne la plus proche de moi, c'est-à-dire ma mère. Et j'ai grandi avec ça. Et je n'arrive pas à faire sortir ça de ma tête, ni à voir un spécialiste, ni à en parler à qui que ce soit. J'ai essayé une fois avec un médecin, mais j'ai vite abandonné, en fait. Ça me mettait très très mal à l'aise. Et là, c'est-à-dire à cet âge-là, je commence à sentir que ça pèse lourd et qu'il faut que je fasse quelque chose parce que je risque de gâcher ma vie, si ce n'est déjà fait. Mais voilà, je me dis jusqu'à quand je vais rester comme ça, sans pouvoir imaginer avoir une quelconque relation amoureuse ou quelque chose comme ça, juste parce que je ne veux aucun contact physique avec un homme. Voilà, je sais que je dois faire quelque chose, c'est-à-dire voir un médecin ou quelque chose comme ça. Mais dans un mois, je vais avoir 30 ans et je n'ai pas encore réussi à dépasser ça ou à trouver une solution à ça, pour dire à quel point les séquelles peuvent être très lourdes parfois, surtout quand on ne sait pas gérer la situation. Voilà, je ne sais pas en fait si ça va servir à quelque chose, mais comme je vous ai dit, je l'ai fait comme ça sur un coup de tête. J'ai lu votre publication et ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je suis chez le dentiste, mais j'avais envie de le faire tout simplement. Voilà. En fait, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que
En fait, quand ça arrive, et en grandissant et en prenant du recul, on se dit c'est trop tard. On peut rien changer, on subit et on peut rien changer. On peut peut-être se faire du bien en en parlant ou en en parlant directement avec cette personne qui nous a causé du tort si on en a l'occasion, mais bon. Mais en tout cas, il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Par rapport aux parents, je me dis, moi-même, si un jour j'ai la chance de dépasser ça, si j'ai la chance d'être une maman et tout, c'est d'en parler aux enfants. À partir d'un certain âge où ils commencent à comprendre et tout, de leur en parler et de leur dire que c'est des choses qui existent et qui peuvent arriver, sans leur faire peur, bien sûr. Mais en fait, un enfant, dans sa tête, il se passe plusieurs trucs. Il peut même se sentir coupable sans savoir pourquoi. Il peut ne pas en parler parce qu'il a peur de gâcher quelque chose. Il a peur de faire du mal. Il a peur de créer des problèmes. Donc il se dit, c'est rien, ça va passer. Il préfère assumer à sa manière. Et donc, je souhaiterais que les parents parlent avec leurs enfants, leur expliquent. Comme ça, l'enfant, si jamais ça arrive, malheureusement, comme ça, l'enfant, il sait qu'il peut en parler, il sait qu'il est en confiance, il sait que c'est pas de sa faute, il sait qu'il n'a rien fait de mal, qu'il peut en parler parce que les adultes peuvent l'aider, en fait. Moi, j'ai qu'un seul regret, je me dis, si j'en avais parlé étant jeune, peut-être que mes parents, certainement, ils ont fait quelque chose pour me soutenir psychologiquement, j'aurais vu des médecins et tout, et je serais pas comme ça.